السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل میں آپ کو سبق نمبر 2 پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی تسہیل المصادر کا سبق نمبر 3 چالو ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات مناسب سے پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 3 میں لکھا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول کیا ہوتا ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ماضی مجہول کسے کہتے ہیں؟ تو ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب پھر دیکھیں ماضی معروف۔ ماضی معروف یعنی ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں اسی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ماضی معروف کے آخر میں ہے شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، پرورد سے پروردہ شد۔ اردو میں نیچے آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا گیا، پالا سے پالا گیا۔ یہ اردو میں ہے اور یہ اوپر والا فارسی ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ یہ اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پالا سے پالا گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے میں تھوڑا نزدیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب اوپر دیکھیں تنبیہ لکھا ہے، تنبیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماضی مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ ماضی مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ اور جیسے فارسی، اب ہم اس کی گردان کریں گے۔ گردان ماضی مطلق مجہول، گردان ماضی مطلق مجہول۔ جیسے پرورد، پہلے پرورد تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ پروردہ شد، پروردہ شد۔ کیسے آپ گردان کریں گے؟ دیکھیں، پروردہ شد وہ پالا گیا، صیغہ واحد گئے۔ پروردہ شدند وہ پالے گئے، صیغہ جمع گئے۔ پروردہ شودی تو پالا گیا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ شودید تم پالے گئے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شدم میں پالا گیا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ شدیم ہم پالے گئے، صیغہ جمع متکلم۔ اگر آپ اس کو منہاج سے پورا یاد کر لیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق، کوئی کٹھنائی آئے گی ہی نہیں۔ اور یہ کس لیے دیا رہتا ہے؟ یہ آراستہ مصدر سنوارنا، بخشیدہ مصدر بخشنا، پسندیدہ مصدر پسند کرنا، نواختہ مصدر نوازنا، دادا مصدر دینا، ستودن مصدر تعریف کرنا۔ ستودن کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں، جیسے آپ پروردہ شد، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدم، پروردہ شدم، پروردہ شدم، جس طرح آپ اس کی وہ کیے ہیں، مطلب اب جس طرح آپ اس کے گردان کیے اسی طرح اس کا بھی گردان کرنا ہے۔ جیسے آراستہ مصدر ہوتا ہے، آراستہ مصدر سنوارنا، گردن کریں گے آراستہ شد، مطلب آراستہ شد، آراستہ شدن، آراستہ شدی، آراستہ شدید، آراستہ شدم، آراستہ شدیب۔ یعنی وہ نوازے گئے، وہ نوازا گیا، وہ نوازے گئے، تو نوازا گیا، تم نوازے گئے، میں نوازے گیا، ہم نوازے گئے۔ اسی طرح یہاں پر بھی بخشیدن مصدر بخشنا۔ اب اس کا گردان کرنا ہے تو بخشیدہ شد، بخشیدہ شدن، بخشیدہ شدی، بخشیدہ شدید، بخشیدہ شدم، بخشیدہ شدیب۔ وہ بخشا گیا، وہ بخشے گئے، تو بخشا گیا، تم بخشے گئے، میں بخشے گیا، ہم بخشے گئے۔ اسی طرح کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ایک دم آسان ہو جائے گا، ایک دم آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال و جواب دیکھ لیں۔ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں کیا فرق ہے آپ بتانا ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں سے ڈھونڈ لیں سوال۔ ہاں، ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانوں میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب پھر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ
माजी मारूफ की तारीफ़ कर सकते हैं। पीछे आप देखें माजी मुतलक यहाँ पर है, वह जिसे गुजरे उस ज़माने में किया हुआ काम समझा, और यह मालूम ना उस काम को वह थोड़ा ज़माना गुजरा या ज़्यादा, यही चीज़ है। तो अगर आपको ये दोनों याद है तो आपको पीछे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों सवाल नंबर पहले में वही पूछ रहा है कि माजी मारूफ और मजहूल में क्या फ़र्क है। मजहूल हुआ है जिसे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम को होना समझाए लेकिन करने वाला फ़ाइल मालूम ना हो। ठीक है, एक सवाल हल हो गया। उसके बाद सवाल देखते हैं सबक नंबर 2। सबक नंबर 2, माजी मजहूल बनाने का कायदा क्या है। माजी मजहूल बनाने का कायदा कि अगर आप यहाँ पर याद करेंगे तो यहाँ पर खुद ब खुद आपको आ जाएगा। जिससे माजी मजहूल क्या है, माजी मारूफ के आखिर में ये शुद्ध बढ़ाकर माजी मजहूल, यहाँ पर देख ले उसका जवाब यहाँ पर है माजी, उसका जवाब आप देखें माजी मारूफ के आखिर में ये शुद्ध बढ़ाकर माजी मजहूल बनाते हैं, जैसे परवरद से परवरदा शुद्ध, परवरद से परवरदा शुद्ध। उसके बाद आप देखें सवाल नंबर 3, गुफ्त से माजी मजहूल की गर्दान करो। गुफ्त से माजी मजहूल की गर्दान करो। अगर आपको ये याद है गुफ्तन मज़दर क्या होना, कहना, यहाँ पर आप देखिए पहले पढ़ चुके हैं। गुफ्तन के माने होता है कहना, तो आप हम इसका करेंगे गुफ्त ते को हटा देंगे, है लगा देंगे। उसके बाद शुद्ध, यही शुद्ध जो है यही तमाम सेगों में जोड़ कर जाना है, जैसे गुफ्ता शुद्ध, गुफ्ता सुदंद, गुफ्ता सुदी, गुफ्ता सुदेद, गुफ्ता सुदम, गुफ्ता सुदेद। इस तरीके से आपको करना है। गुफ्त से माजी मजहूल की गर्दान करो। ठीक, उसके बाद नविश्ता सुदेद क्या सेगा है। अब देखिए सुदेद, यह आप आखिरी वाला लफ्ज़ देखेंगे कि आखिरी में क्या है, यह है या ये दाल है या मीम है या ये मीम है। पहले आप देखें आखिर में इसके देखें आप ये दाल है, तो ये आप खुद समझ गए होंगे कि मतलब ये किस की अलामत, ये जमा हाजिर की अलामत है। गुफ्ता सुदेद नविश्ता सुदेद क्या सेगा है, नविश्ता सुदेद जमा हाजिर का सेगा है। उसके बाद हम देखें आगे, हम पाले गए उसकी फ़ारसी बनाओ। हम पाले गए, हम किसके आखिर में आता है, हम आता है जमा मुतकल्लिम के सेगे में। हम जमा मुतकल्लिम के सेगे में हम पाले गए, यहाँ पर देख लीजिए हम पाले गए जमा मुतकल्लिम का सेगा है। हम पाले गए की फ़ारसी बनाओ। हम पाले गए परवरदा शुदेम, परवरदा शुदेम हम पाले गए। गुफ्ता शुदेद का तर्जुमा करो। गुफ्त के मतलब मज़दर होता है कहना। देखें यहाँ पर गुफ्तन मज़दर कहना, आ शुदेद मने गुफ्ता शुदेद तुम कहे गए, गुफ्ता शुदेद तुम कहे गए। अच्छा, मैंने लिखा उसकी फ़ारसी बनाओ। और लिखना की सबसे पहले आप देखिए लिखना की फ़ारसी क्या होता है। लिखना की फ़ारसी क्या होता है, नवास्तर मज़दर लिखना, नवाश्तन मज़दर लिखना। तो क्या कह रहा है, मैंने लिखा नवाश्ता सुदम, नवाश्ता सुदम, नवाश्ता सुदम मैंने लिखा, नवाश्ता सुदम। यहाँ पर देखिए आप नवाश्ता है नू को हटा कर नवाश्ता हेल लगा कर उसके बाद सुदम डाल दे। उसके बाद खुर्दा शुद्ध क्या सेगा है, माय माना बताओ। खुर्दा शुद्ध, खुर्दन के मज़दर होना है खाना, अशुद्ध मैंने गया। खुर्दा शुद्ध, खुर्दा शुद्ध क्या सेगा, खुर्दा शुद्ध। आप देखिए खुर्दा शुद्ध वाहिद गायब का सेगा है, जैसे परवरदा शुद्ध है उसी तरह खुर्दा शुद्ध है। खुर्दा शुद्ध वाहिद गायब का सेगा है। क्या सेगा है, माय माना खुर्द के मज़दर हो रहा कहना। वो पाला गया तो आप खुर्दन के मज़दर कहना होला, खुर्दन के मज़दर खाना होला, तो आप यहाँ पे दे वो खाया गया, वो खाया गया, बस इतना। उसके बाद आप नीचे आ जाए, सीधे आप नीचे आ जाए, आप नीचे आ जाए। देखें अभी यहाँ पर आप आरास्ता सूदी, आरास्ता सूदी, आरास्तन के मज़दर, आरास्ता मज़दर संवारना, आरास्ता सूदी इसका क्या माना है। आप आरास्ता सूदी आप कापी में देखें, आरास्ता सूदी, आरास्ता मज़दर संवारना, सूदी की मतलब क्या होता है, अब देखिए आरास्ता सूदी, आरास्ता मतलब संवारना, आरास्ता सूदी। आप क्या लिखिए, इसका मतलब तू
सवारा गया। आरास्ता सूदी तू सवारा गया। बख्शीदा शुदम मैं बख्शा गया, मैं बख्शा गया। इस तरह आपको बनाना है। बख्शीदल मस्दर बख्शना, शुदम माने मैं गया, मैं गया, शुदम के माने मैं गया, मैं बख्शा गया। बख्शीदा शुदम मैं बख्शा गया। पसंदीदा सुदेद, पसंदीदन के मस्दर और मतलब होता है पसंद करना, और सुदेद के माने तुम पसंद किए गए। सुदेद माने तुम पसंद किए गए, क्योंकि ये जमा हाजिर का सेगा है, क्योंकि ये जमा हाजिर का सेगा है। नवाख्ता शुदन, नवाख्ता मस्दर नमाजना, और शुदन शुदन ये जमा गायब का सेगा है, यानी वो नमाज गए, वो नमाज गए। सतूदा सुद, सतूदन के मस्दर होता है तारीफ़ करना, सुद के माने होता है वो गया, पाला गया, जो गया इसका मतलब सुद के माने होता है गया, वो तारीफ़ किया गया, वो तारीफ़ किया गया। दादा सुदेद, दादन के मस्दर देना, सुदेद माने हम दिए। दादा सुदेद, दादन के मस्दर देना, सुदेद माने हम दिए गए, हम दिए गए। पसंदीदम, पसंदीदन के मस्दर पसंद करना, दीदम माने मैं पसंद किया गया। दादा सूदी तू दिया गया। नवाख्तन अब इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नवाख्तन इसकी किस चीज़ की अलामत। तो आप देखें नूदाल जमा गायब की अलामत है, यानी वो नमाजे गए। आरास्ता सुदेम हम सवारे गए, सुदेम का माने हम होता है, जहाँ पर वाज मुतकल्लिम का सेगा, यहाँ पर हम भी इस्तेमाल। आरास्ता मद्द सवारना, हम सवारे गए। सतूदा सुद वो तारीफ़ किया गया। बख्शीदा शुदे तुम बख्शे गए, बख्शीदा शुदे तुम बख्शे गए। उसके बाद आप नीचे देखें, आप नीचे देखें, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैं किस लफ्ज़ में लगता है? मैं वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, मैं वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है मैं। तो मैंने दिया, दादम, दादम मैंने दिया, वो पसंद किया गया। आप शुद्ध मत लगाइएगा क्योंकि ये पहले माजी मारूफ है। दादम मैंने दिया, वो पसंद किया गया। आप देखिए ये माजी मजूल, वो पसंद किया गया, वो पसंद किया गया। पसंदीदा शुद्ध वो पसंद किया। तुमने तारीफ़ की, तुमने तारीफ़ की। सतूदा तुमने तारीफ़ की। शतूदेद तुमने तारीफ़ की। ये माजी मजूल नहीं है क्योंकि इसमें गया नहीं है, देख रहे हैं आखिर में कहीं। तुमने तारीफ़ की, शतूदेद तुमने तारीफ़ की। हम बख्शे गए, हम बख्शे गए। अब देखिए इसमें गए है तो ये माजी मजूल है, इससे आप पहचान सकते हैं माजी मजूल है कि नहीं है। हम बख्शे गए, तो हम बख्शे गए। बख्शना की अरबी क्या होता है? बख्शीदर मस्दर बख्शना, हम बख्श गए। बख्शीदा शुदेम, बख्शीदा शुदेम। तूने नमाजा, तूने सवारा। आप देखिए तूने सवारा, तूने सवारा, ये क्या है? ये फेले माजी है, ये फेले माजी है। आरास्ता मर्द सवारना, तूने सवारा। आरास्ती, आरास्ती तूने सवारा। वो नमाजे गए, वो नमाजे गए। नमाख्तन मस्दर होता है नमाजना, वो नमाजे गए। नमाख्तन, नमाख्तन वो नमाजे गए। नमाख्तन आखिर में नूदाल जमा गायब की अलामत मौजूद है। तुमने लिखा, तुमने लिखा, तुमने लिखा। नमाज तब तुमने लिखा। नविश्तेद, नविश्तेद के मायने वाला तुमने लिखा। वो तारीफ़ किए गए, वो तारीफ़ किए गए, वो तारीफ़ किए गए। सतूदन के माने तारीफ़, तारीफ़ किए गए। सतूदन, सतूदा शुदन वो तारीफ़ किए गए। हमने कहा,
ہم نے کہا گفتے ہم نے کہا تو بخشا گیا، تو بخشا گیا۔ یہ اے واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو بخشا گیا۔ بخشیدہ سودی، تو بخشا گیا، اس نے پسند کیا، اس نے پسند کیا، اس نے پسند کیا۔ پسندید، اس نے پسند کیا، میں دیا گیا، میں یہ دادا مصدر ہونا دیا، دادا شدم میں دیا گیا، دادا شدم میں دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 3 میں پڑھانے کی کوشش کروں گا، 9 بجے سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔